We'll learn about NB completeness problem and a clique problem. NB complete problems occurs in many areas of computer science and mathematics such as Boolean logic, graphics, arithmetic, network design, automata and language theory, etc. Here NB complete problem is used to show that the other problems are NB complete. This is the NB completeness proof structure. The first NB completeness problem is circuit satisfiability. From circuit satisfiability, it will reduce to polynomially reducible to SAT. If this circuit satisfiability problem is NB complete, then we can say that SAT is also NB complete. From the if a problem is an NB complete, it belongs to NB and also it belongs to NB hard. So from that SAT we are polynomially reducible to 3 CNF SAT, and from 3 CNF SAT polynomially reducible to clique and subset problem, some problem, and from the clique we are polynomially reducible to vertex cover, and from that to Hamiltonian cycle and to TSP, traveling salesman problem. So this is the NB completeness proof structure. We must remember this structure. Here first NB complete problem is a circuit satisfiability problem. It consists of a Boolean combinational circuit that containing NOT gate, AND gate and OR gate. It consists of a truth table, that is there is a given input is there, according to that input it produces some output. There is a true assignment statement is the true assignment statement means that we are giving some set of values to the Boolean inputs. If that true assignment is generated a output of one value, then that as a true assignment is known as satisfying assignment. If x1 is equal to, suppose here x1, x2, x3, these are the input, we are assigning some values. X1 is equal to 1, x2 is equal to 1, x3 is equal to 0. That is this is known as true assignment, assigning some values to the variables. Then this value is given to the circuit, it will produce a output 1. Then we can say that this assignment, true assignment, is a satisfiable assignment, and this circuit is satisfiable circuit. That is a circuit containing a satisfying assignment statement, then that circuit is known as satisfiable. And here whatever values is given to x1, x2 and x3, it will not produce a output 1, so this circuit is known as unsatisfiable. Next, clique problem. We need to prove that clique is an NB complete problem. Before that, what is a clique? It's an undirected graph consists of vertices set V and edge set E. Clique is a subset of graph vertices, that is V dash, and each pair of vertices is connected by an edge in E. That is, clique is a complete subgraph of the G. Then size of that clique is the number of vertices in the clique. There are two types of problems, optimization problem and decision problem. Optimization problems say that either it is a maximization or minimization problem. Here it is a maximization problem to check whether to find out the maximum clique present in that graph. A decision problem either returns a true or false value. Here we are checking that whether a clique of graph size k exists in that graph. Clique is a graph G with a clique of size k. If we use a naive algorithm and we are trying all possible subset of size k, then it takes a time. This time is an exponential when k approaches to n by 2. Then next we need to prove that clique is an NB complete. So clique is an NB complete problem. That is a theorem. Then we need to prove that. For that we require two conditions, satisfy two conditions. First one is clique is belongs to NB class and clique is belongs to NB hard. To prove that clique is belongs to NB, here we are using a certificate of solution. Here certificate is a subset V dash of set of vertices V, and using a verifying algorithm we check that each pair of vertices in that clique vertices, then there is an edge
between that vertices, and that edge is belongs to E, and it take a time of v dash square into E. That is, within a polynomial time, using a certificate of solution, we are check whether using a verifying algorithm, we check that certificate is correct within polynomial time. Then that problem is belongs to NP. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓരോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സബ് വെർട്ടിസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ വെർട്ടിസസ് തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന് പോളിനോമിയൽ ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രോബ്ലം NP ക്ലാസ്സിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു NP ഹാർഡ്. NP hard prove ചെയ്യാൻ we are using reducibility, that is 3 CNFs that is polynomially reducible to Clique. Here we are using a Boolean formula and it is converted to graph. Here reduction from 3 CNFs to Clique. Here we are using a Boolean formula phi C1 and C2 and etc. CK. Here K clauses are there. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാഫ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ക്ലിക്ക് ഓഫ് സൈസ് K ആണ്. അപ്പോൾ K ക്ലോസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. 3 CNF SAT means conjunctive normal form satisfiability is an Boolean formula that consists of clauses that is connected by, each clause is connected by and that is conjunctive form, and each clause consists of 3 literals. So C1, C2 etc. CK be a Boolean formula in 3 CNF. From that, we using this formula we are constructing a graph. Here each clause C1, C2 etc. CK, each clause is represented as CR. Then each clause consists of 3 literal L1, L2, L3, and each literals are connected by or, and we are place a triples of v1, v2, v3 into v. നമുക്ക് ഈ ബൂളിയൻ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂളിയൻ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോസും ഞാൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന 3 ലിറ്ററിലാണ്. ആ 3 ലിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ വെർട്ടിസസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ വെർട്ടിസസിന് തമ്മിൽ ഒരു എഡ്ജ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ എഡ്ജ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ 2 കണ്ടീഷനാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ 2 വെർട്ടിസസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ 2 വെർട്ടിസസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾസിലായിരിക്കണം. ഒന്നിലെ C1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് C2 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഡ്രോ ആൻ എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് വെർട്ടിസസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് VI⁻R ആൻഡ് VJS. ദീസ് ആർ ഇൻ different tuples, that means R and S are not equal. And second condition, the literals are consistent, that means this L1R is not negotiation of LJS. നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ L1 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ L1 R-ൻ്റെ നെഗോഷിയേഷൻ ആവരുത് L1S. അപ്പോൾ ഈ 2 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ വെർട്ടിസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് വെർട്ടിസസ്. ഇഫ് phi is satisfiable if and only if the graph has a clique of size K. ഒരു ഗ്രാഫിൽ ക്ലിക്ക് ഓഫ് സൈസ് K ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ phi സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ ആവുമെന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് C1, ഹിയർ ദിസ് വൺ C2 ആൻഡ് ഹിയർ C3. 3 clauses are there. These 3 clauses are connected by and each clause consists of a 3 literals and 3 literals are connected by OR gate. ഇപ്പോൾ C1, ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോസിലെയും ഓരോ ലിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വെർട്ടിസസ് ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ബൂളിയൻ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ x1 നോട്ട് x2 നോട്ട് x3. ഹിയർ C2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോട്ട് x1 x2 x3. അതുപോലെ തന്നെ C3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് x1 x2 x3. ദെൻ നമുക്ക് എഡ്ജാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം വെർട്ടിക്സസ്, ലിറ്ററിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിസസ് വരച്ചു. ഇനി എഡ്ജ് വരയ്ക്കണം. എഡ്ജ് വരയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു x1ഉം നോട്ട് x2ഉം തമ്മിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരേ ട്രിപ്പിൾസിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ട്രിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ലിറ്ററൽസ്. ഇനി നമുക്ക് x1ഉം ഈ x1ഉം തമ്മിൽ
വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നെഗോഷിയേഷൻ ആവാൻ പാടില്ല. നെഗോഷിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ വി കാൺ ഡ്രോ എൻ എഡ്ജ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും തമ്മിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് സെയിം ട്രിപ്പിൾസിലാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾസിൽ വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നെഗോഷിയേഷൻ ആവാൻ പാടില്ല. ഇതും തമ്മിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത് രണ്ടും നെഗോഷിയേഷനാണ്. x2ൻ്റെ നെഗോഷിയേഷനാണ് നോട്ട് x2. സോ ബാക്കി എല്ലാത്തിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നോട്ട് x3 ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നോട്ട് x3 നോട്ട് x1ലേക്ക് വരയ്ക്കാം, x2ലേക്ക് വരയ്ക്കാം, x2ലേക്ക് വരയ്ക്കാം, x1ലേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ x3ലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഡ്ജ് വരച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം? ഈ ഓരോ ക്ലോസിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 എലമെൻ്റ് എങ്കിലും 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലോസ് 1 ആവുള്ളൂ. എല്ലാ ക്ലോസിലും 1 വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബൂളിയൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുള്ളൂ? 1 ആവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ്. x2 = 0, x3 = 1 ആൻഡ് x1 മേ ബി ഐദർ 0 or 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ x1 എന്നുള്ളത് 0 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. x2ൻ്റെ വാല്യൂ 0 നമ്മൾ ഈ C1ൽ കൊടുക്കുകയാണ്. C1ൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ x1 0, ദെൻ x2 0 ആണ്. അപ്പോൾ നോട്ട് x2 എന്ന് പറയുന്ന 1 ആയിരിക്കും. ഹിയർ x3 1 ആണ്, നോട്ട് x3 എന്ന് പറയുന്ന 0. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ 1 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? നോട്ട് x2 ആണ്. അപ്പോൾ ആ വെർട്ടെക്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇവിടെ സെയിം വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പം x1 0, നോട്ട് x1 1 ആവും. ദെൻ x2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, x3 1. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസിൽ 1 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? x3 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ x3 1 ആണ്. സോ ദിസ് ക്ലോസ് ഈസ് ഓൾസോ 1. സോ ആ 1 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിറ്ററൽസിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം 1 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസിൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഹിയർ prove that the transformation phi into g reduction ആണ്. ഈ phi is satisfiable ആണെങ്കിൽ there exists a satisfying assignment which make at least one literal in the clause to evaluate to 1. Pick this kind of literal in each clause, then consider the subgraph v dash consisting of the corresponding vertex for such literal, and for each pair vi r and vj r belongs to v dash where r is not equal to s. Since li r and lj are both evaluated to 1, it is not a negotiation of ljs, thus there is an edge between vir and vjs. So v dash is a clique of size k. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ 3 വെർട്ടിക്സസ് ആണ് 1 ആണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്സസ് 1 കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വെർട്ടിക്സസിനെ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ക്ലിക്കിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ 3 വെർട്ടക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിക്കിലുള്ള വെർട്ടിക്സസ്. ഇനി ഇത് തമ്മിലൊരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. x2ൻ്റെ x3യും ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? x2ൻ്റെ നെഗോഷിയേഷൻ അല്ല x3. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ x2 ആൻഡ് x3. സെയിം ആണ് x3 to x3. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നെഗോഷിയേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ എൻ എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജ് വരയ്ക്കാം. ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിപ്പിൾസിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് C1 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്ലോസ് ആണ്, ഇത് C3ൻ്റെയാണ്. സോ ഇത് തമ്മിൽ എഡ്ജ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിസസ് ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് വന്നു. ഒരു ക്ലിക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ക്ലിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് k സൈസ് ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് 3 ആണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ ആണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാഫിലെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 1 ആണ്, ഇതും 1 ആണ്, ഇത് 1 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടെക്സ് ക്ലിക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 1 ആണ്, ഇതും 1 ആണ്, ഇത് 1 ആണ്. ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസസ് 1 ആയിരിക്കും. വൺ ഓഫ് ദി ലിറ്ററൽ 1 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി വെർട്ടിസസ് 1 ആണെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസ് വിൽ ബി 1 ആണ്. അപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസ് 1 ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലോസിലും ഓരോ 1 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബൂളിയൻ ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? C1ൽ 1 ഉണ്ട്, C2ൽ 1 ഉണ്ട്, C3ൽ 1 ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ. phi ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ. സോ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഒരു ക്ലിക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ആ ക്ലിക്കിൻ്റെ സൈസ് k ആണെങ്കിൽ ആ ബൂളിയൻ ഫോർമുല സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ
ഇത് രണ്ട് വശത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്ത് ബൂളിയൻ ഫോർമുല തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക. ദെൻ ഗ്രാഫ് കെ വെർട്ടിസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക, ക്ലിക്കിൽ കെ വെർട്ടിസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ആ ക്ലിക്കിലെ വെർട്ടെക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് 1 അസൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ക്ലിക്ക് ഈസ് കണ്ടെയ്നിങ് ക്ലിക്ക് ഹാസ് എ സാറ്റിസ്ഫയബിൾ ഫോർമുല. അതാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Boolean formula to graph. Next, conversely, if a G has a click V dash of size K, then V dash containing exact one vertex from each triples. Assign all the literal corresponding to the vertex in V dash to 1. The other literals to 1 or 0. Then each clause will be evaluated to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വെർട്ടക്സും വി ഡാഷിൽ വരുന്ന ക്ലിക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ വെർട്ടക്സിനും 1 കൊടുക്കുകയാണ്. അതർ ലിറ്ററൽസിനെല്ലാം 0യോ 1ഓ ഏത് അസൈൻ ചെയ്താലും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോസ് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് 5 ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈബിൾ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി easy to see that reduction is in polynomial time. So from this we can prove that click is a NP complete problem. This is the end of this section.